Hello students, I welcome you all for this revision program. So in this October monthly test, you are going to learn revise chapter 8 and chapter 9. So let's see the chapter 8, strings and string manipulations. I already told you that you have to learn very important concept in this lesson. So how to create a strings or string எப்படி create பண்ணனும்னு சொல்லிருப்போம். So it can be able to have single quotes, double quotes or triple quotes. So you have to learn this one. Then how to accessing the string. Each and every topic has a 2-mark question, 3-mark question. So if it is a short answer, if it is a small topic means they can ask in a 2-mark or 3-mark. Suppose this lesson you have to learn different types of string operations and predefined functions. Those questions only able to ask in your 5-mark question. Other things and all able to attend for 2-mark as well as 3-mark question as well as 1-mark question. So this is another question, accessing the characters in a string. So another topic is how to modifying and deleting the string. So please revise, very important question, modifying and deleting the string related with the example program also. இதை பேஸ் பண்ணி ஏதாவது ஒரு எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் எழுதிக்கோங்க. இப்போ நம்ம லிஸ்ட்டு பொறுத்த வரைக்கும் ஸ்ட்ரிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம வந்து எதுவுமே மாடிஃபை பண்ண முடியாது. ஈவன் யூ கேன் யூஸ் அ ரீப்ளேஸ் ஃபங்க்ஷன். அப்போ இந்த மாதிரி ஃபங்க்ஷன்ஸ் எல்லாம் 2 மார்க்ஸில் கேட்கறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது. ஸோ ஹவ் யூ கேன் ஏபிள் டு டிஃபைன் த ரீப்ளேஸ் ஃபங்க்ஷன், எக்ஸ்பிளைன் இட் அப்படின்னு கேட்கலாம். ஸோ இதை படிச்சுக்கோங்க. So another question, important question, நான் ஏற்கனவே சொன்னதான், string operators, lot of string functions are there, concatenation, append function, repeating function, slicing, string slicing is there. அதிலே பார்த்தீங்கன்னா different examples கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதெல்லாம் தரவு பண்ணுங்க 5 மார்க்குக்கு. 1 மார்க்குக்கும் இதுலேருந்து உங்களுக்கு கேட்க சான்சஸ் இருக்குது. அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரிங் ஸ்லைசிங்லேயே வந்து ஸ்ட்ரைடு பற்றி கொடுத்துருக்காங்க, அதாவது தேர்டு ஸ்லைசிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இதையும் படிச்சுக்கோங்க. தென் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இது another 2-mark question, string formatting operators. Based on this we have a different formatting characters and its usage. இது எல்லாமே வந்து 1-mark question தான். ஸோ இந்த பர்சன்டேஜ் ஆஃப் எதுக்கு யூஸ் பண்ணணும், பிகாஸ் ஆஃப் ஃப்ளோட்டிங் பாயிண்ட் நம்பர்ஸ். இப்போ கேரக்டருக்கு எடுத்துக்கிட்டோன்னா அதோட ஃபார்மேட்டிங் கேரக்டர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா பர்சன்டேஜ். சி ஹவு யூ கேன் ஏபிள் டு யூஸ் இட் இந்த ப்ரோக்ராம். இதுக்கு பேஸ் பண்ணி ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க, சின்டாக்ஸ் அண்ட் எக்ஸாம்பிள். ஸோ இதை நீங்கள் படிச்சுக்கோங்க. ஸோ ஸ்ட்ரிங் ஃபார்மேட்டிங் ஆப்ஷன்ஸ் இதெல்லாம் 1 மார்க்கில் கேட்பாங்க. ஸோ கோ த்ரூ திஸ். ஸோ another 1-mark question, escape sequence with the description. இது 1 marksல உங்களுக்கு கேட்கலாம். Then come to another important concept as a predefined function. So already told you that how to learn and each and everything. So very important, this is asked in your 5-mark question. Length, capitalize, center function, find function, sorting, மாதிரி different string functions இருக்கு. Each topic மென்ஷன் அஸ் அ 2-mark கொஸ்டின் ஆர் ஏதாவது ஒரு 5 டாப்பிக்கை கொடுத்துட்டு 5 மார்க்ஸில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண சொல்லுவாங்க. ஸோ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக். ஒவ்வொரு ஃபங்க்ஷனையும் நீங்கள் தரவு பண்ணி தான் ஆகணும். வித் எக்ஸாம்பிள் ப்ரோக்ராமோடய நீங்கள் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும். ஸோ யூ ஹேவ் டு ரைட் தி சின்டாக்ஸ், டிஸ்கிரிப்ஷன் as well as example. So after finishing the string functions, you have another question called as membership operator. So another important concept. So membership operator 2 mark அப்படி இல்லைன்னா 3 மார்க்கில் கேட்பாங்க. Come to a 9th lesson, list, tuple, set and dictionary. Very important concept. ஒவ்வொரு கான்செப்ட்டுமே ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் கான்செப்ட் தான். இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹவு டு கிரியேட் அ லிஸ்ட் எப்படி கிரியேட் பண்ணணும், ஹவு டு ஆக்சஸிங் த லிஸ்ட். இதுலேயும் வந்து நீங்கள் ஒவ்வொரு டாப்பிக்கும் நீங்கள் படிக்கணும். இப்போ லிஸ்ட்லேயே பார்த்தீங்கன்னா நெஸ்டட் லிஸ்ட் என்ன, 2 மார்க் 3 மார்க்கில் கேட்கலாம் அந்த கொஸ்டின். ஆக்சஸிங் த லிஸ்ட் எலிமெண்ட்ஸ், ஸோ 2-mark கொஸ்டின். அதுக்கப்புறம் லிஸ்ட்டில் லெங்த் ஃபங்க்ஷன் எப்படி யூஸ் பண்ணணும், வித் எக்ஸாம்பிளோடு கொடுத்துருக்காங்க. இதையும் நீங்கள் படிச்சுக்கோங்க. அடுத்தது சேஞ்சிங் த வேல்யூஸ் இன் த லிஸ்ட் எலிமெண்ட். ஒரு லிஸ்ட்டில் எப்படி வேல்யூஸை சேஞ்ச் பண்ணணும், மேபி இந்த ஃபார்ம் ஆஃப் அ சிங்கிள் வேல்யூ ஆர் யூ கேன் ஏபிள் டு மாடிஃபை எவ்ரி வேல்யூஸ் இன் த லிஸ்ட். ஸோ இதுவும் ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் கான்செப்ட் தான். இதை 2 மார்க்கில் கேட்கலாம் உங்களுக்கு. ஸோ திஸ் இஸ் த 5-mark கொஸ்டின், ஆடிங் எலிமெண்ட்ஸ் மோர் வேல்யூஸ் இன் த லிஸ்ட் மோர் வேல்யூஸ் எப்படி ஆட் பண்ணணும். இதில் முக்கியமாக 3 ஃபங்க்ஷன்ஸ் இருக்குது, எக்ஸ்டெண்ட், அப்பெண்ட் as well as இன்சர்ட் ஃபங்க்ஷன். ஸோ இந்த பேஜ் அப்படியே நீங்கள் படிக்கணும் 5 மார்க்குக்கு. ஸோ புக் பேக் 5-mark கொஸ்டின் கூட, ஆடிங் மோர் எலிமெண்ட்ஸ் இன் த லிஸ்ட். ஸோ நெக்ஸ்ட் டாபிக் பார்த்தீங்கன்னா டெலிட்டிங் த எலிமெண்ட்ஸ் ஃப்ரம் த லிஸ்ட். இதுலேயும் 3 ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது. ஆல்ரெடி டோல்ட் யூ தட் டெல் கீவேர்ட் யூஸ் பண்ணலாம். அப்படி இல்லைன்னு சொன்னாக்கா ரிமூவ், பாப் as well as clear function. Each and every topic is very important related with 1 mark, 2 mark as well as 3 mark question. So please go through that, deleting the elements from the list.
ஸோ கம் டு த நெக்ஸ்ட் டாபிக் ரேஞ்ச் ஃபங்க்ஷன். ஒரு லிஸ்ட்டில் ரேஞ்ச் ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணி எப்படி வேல்யூஸை நீங்கள் லிஸ்ட்டில் ஆட் பண்ணிகிட்டே போகணும். ஸோ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கான்செப்ட். ஸோ ப்ளீஸ் ரிவைஸ் திஸ் ரேஞ்ச் ஃபங்க்ஷன் இன் த லிஸ்ட். அதே மாதிரி நம்ம எப்படி ஸ்ட்ரிங்கில் வந்து ப்ரீடிஃபைன் ஃபங்க்ஷன்ஸ் பார்த்தோமோ லிஸ்ட்லேயும் நமக்கு வந்து ப்ரீடிஃபைன் ஃபங்க்ஷன்ஸ் இருக்குது. காப்பி ஃபங்க்ஷன், கவுண்ட், இண்டெக்ஸ், ரிசர்வ், அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ரிவர்ஸ் இருக்குது, சார்ட்டிங், ஆர்டர் இருக்குது. இது எல்லாமே வந்து 2 மார்க்கில் கேட்கலாம். இல்லைன்னா ஒரு 5 டாபிக்ஸ் 5 ஃபங்க்ஷன்ஸ் கொடுத்துட்டு 5 மார்க்கில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண சொல்லலாம். ஸோ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கான்செப்ட். நெக்ஸ்ட் டாபிக் டியூப்பிள்ஸ். இப்போ லிஸ்ட்டு முடிஞ்சதுக்கப்புறம் டியூப்பிள் கான்செப்ட் இருக்குது. இதிலே பார்த்தீங்கன்னா அட்வான்டேஜஸ் ஆஃப் டியூப்பிள்ஸ் ஓவர் தி லிஸ்ட். ஸோ இதுவும் வந்து ஷார்ட் ஆன்சரில் கேட்கலாம், ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கோங்க. தென் த நெக்ஸ்ட் கான்செப்ட் இஸ் கிரியேட்டிங் அ டியூப்பிள். அப்படியே நீங்கள் நெக்ஸ்ட் பேஜில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஹவு டு கிரியேட் அ டியூப்பிள்ஸ். அதோட சின்டாக்ஸ் இருக்கும் ரிலேட்டட் வித் எக்ஸாம்பிள். தென் டியூப்பிள் ஃபங்க்ஷன் வச்சு எப்படி நீங்கள் வந்து ஒரு டியூப்பிள் கிரியேட் பண்ணுவீங்க. ஸோ எப்படி லிஸ்ட்டு வச்சு ஒரு லிஸ்ட் வேல்யூஸை கிரியேட் பண்ணுவோம், அதே மாதிரி டியூப்பிள் ஃபங்க்ஷன் வச்சு எப்படி நீங்கள் டியூப்பிள் கிரியேட் பண்ணுவீங்க. ஸோ திஸ் இஸ் அனதர் இம்பார்ட்டண்ட் 2 மார்க் கொஸ்டின். ஸோ அனதர் 2 மார்க் இஸ் வாட் இஸ் அ சிங்கிள்டன் டியூப்பிள். இது கண்டிப்பாக கேட்கலாம், 2 மார்க் இல்லைனா 3 மார்க்கில் கேட்கலாம். ஸோ வித் எக்ஸாம்பிளோட இருக்குது. ஸோ வாட் இஸ் கிரியேட்டிங் அ சிங்கிள்டன் டியூப்பிள். Then come to a next page, tuple assignment. Another topic, very important topic. So tuple assignment na enadha. So this is the 2 mark as well as 3 mark question. So அதுக்கப்புறம் வந்தீங்கன்னா செட், அதோட டெஃபினிஷன் கேட்கலாம். செட்னா என்னது, அதுக்கப்புறம் இதில் வந்து எப்படி வந்து செட்டை வந்து நீங்கள் க்ரியேட் பண்ணுவீங்க, ஹவு டு கிரியேட் அ செட், அதுக்கு சின்டாக்ஸ் எக்ஸ்பிளனேஷன் வித் எக்ஸாம்பிளோட இருக்குது. ஸோ ப்ரிப்பேர் திஸ். நெக்ஸ்ட் 5 மார்க் கொஸ்டின், செட் ஆப்ரேஷன்ஸ். இது 5 மார்க்கில் கேட்கலாம். டயக்ராம் நீங்கள் வரைய தேவையில்லை. ஸோ ஜஸ்ட் எக்ஸ்பிளைன் வித் எக்ஸாம்பிள். எல்லாத்துலேயும் வந்து நீங்கள் வந்து செகண்ட் எக்ஸாம்பிளில் வந்து எழுதினா போதும். ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் 1 மார்க் கொஸ்டின். இந்த ஆப்ரேட்டர் சிம்பிள் பார்த்துக்கோங்க. யூனியனோட ஆப்ரேட்டர், அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து இன்டர்செக்ஷனோட ஆப்ரேட்டர், அது எல்லா ஆப்ரேட்டர்ஸும் கொடுத்துருப்பாங்க. அந்த ஆப்ரேட்டர்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க. ஆனால் ஏதோ ஒரு எக்ஸாம்பிள் எழுதினா போதும் செட்டை பொறுத்த வரைக்கும். ஸோ யூனியன், இன்டர்செக்ஷன், அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரென்ஸோட ஆப்ரேட்டர் பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் சைன். ஆனால் வந்து ஃபங்க்ஷனில் எழுதும் போது டாட் டிஃப்ரென்ஸ் ஃபங்க்ஷன் எழுதணும். அதனால் ஏதோ ஒரு எக்ஸாம்பிள் மட்டும் நீங்கள் படிச்சுட்டா போதும். இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிமெட்ரிக் டிஃப்ரென்ஸோட ஆப்ரேட்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேரட் சிம்பிள் சொல்லுவாங்க. அதுக்கப்புறம் அதோட ஃபங்க்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஏ டாட் சிமெட்ரிக் டிஃப்ரென்ஸ் இஸ் த ஃபங்க்ஷன் நேம். ஸோ ஏதோ ஒரு எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் எழுதி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணால் போதும். The final topic is a dictionary. So dictionaryல எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா how to create a dictionary, how to modifying accessing or deleting the dictionary. இது எப்படி நம்ம ப்ரீவியஸாக எல்லாத்துலேயுமே ஆட் பண்ணுறது, மாடிஃபை பண்ணுறது பார்த்தோமோ அதே மாதிரி டிக்ஷனரிலையும் நீங்கள் ஆட், மாடிஃபை அண்ட் டெலிட்டிங் த டிக்ஷனரிஸும் படிக்கணும். ஸோ மேபி எல்லா கான்செப்டும் 2 மார்க் 3 மார்க்கில் கேட்கலாம். The final question is difference between list and dictionary. இது இந்த புக் பேக்லேயே இருக்குது இந்த கொஸ்டின். ஸோ இதையும் படிச்சுக்கோங்க. மேபி 2 மார்க் ஆர் 3 மார்க்கில் கேட்கலாம். Okay students, that's all for the revision questions. Go through each and every questions thoroughly, learn it properly and write well. So we can continue the next class. Thank you so much.